Okay, our today's subject is thin cylinders. Before entering to the subject thin cylinders, we have to understand what is the difference between thick cylinder and thin cylinder. Okay. By definition, the thin cylinder means if the internal diameter of cylinder is greater than 15 times the thickness, it is called a thin cylinder. The diameter and thickness both are compared. Thickness, diameter, ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് തിൻ സിലിണ്ടർ ആണോ തിക്ക് സിലിണ്ടർ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്നത്. The distinguish between thin cylinder and thick cylinder by the thickness itself. If the diameter, internal diameter of the cylinder is more than 15 times the thickness, 15 times the thickness, 15 into thickness is less than the diameter, internal diameter, then it is known as the thin cylinder. Otherwise, it is known as the thick cylinder. That is the difference between thick cylinder and thin cylinder. Okay. Then, failure modes of thin cylinders. Thin cylinder may be failed in different manner. The first mode is the failure mode is this one. That is a failure mode of the thin cylinder mode. Failure mode 1. Failure occurs in the longitudinal direction. In the lengthwise, there may be crack may be appear. In the lengthwise crack ഉണ്ടായേക്കാം. അതുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? By the pressure of fluid inside the thin cylinder in this direction. That is means the perpendicular to the axis. The axis in perpendicular ആയിട്ടുള്ള pressure, ആ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആ ഫോഴ്സ്, പ്രഷർ കൊണ്ട് ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ്, ദാറ്റ് ബേഴ്സ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ്, അതുകൊണ്ട് ഫെയിലിയർ മേ ബി ഒക്കേർഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതുപോലുള്ള ലെങ്ത് വൈസിലുള്ള ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ട് this is the resisting surface, that hatched one. That hatched surface is the resisting surface against this type of failure. ഈ ടൈപ്പ് ഫെയിലിയറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് അതാണ്. അവിടെ അങ്ങനെ ഫെയിലിയർ വന്നേക്കാം. That is the first failure. That resisting stress, ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവില്ല, resisting force ഉണ്ടാവും. The corresponding stress is known as the hoop stress. That stress is called hoop stress. Okay. Here, the tendency of the internal pressure to pull the ring apart. രണ്ട് പീസായിട്ട്, രണ്ട് റിംഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ, ക്രാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും. This is the failure mode 1. Then, the thin cylinder may be failed in another manner due to the force in this direction, longitudinal direction. Due to the pressure, there will be a force in the direction parallel to the axis of the thin cylinder. Thin cylinder axis in parallel ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് വന്നേക്കാം. Then failure may be occurred like this. Then this is the resisting surface of this type of failure, this hatched portion. Okay. അങ്ങനെയാണ്. Failure occurs in the transverse or cross direction due to the pressure parallel to the axis. ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. പ്രഷർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ലേ, ഫോഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ്. ദി റെസിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രെസ് ഈസ് കോൾഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്. ആ ബേഴ്സ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ്, അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്താലേ ഫെയിലിയർ ആവാണ്ട് നിൽക്കുള്ളൂ. That resisting force and then the corresponding stress is known as the longitudinal stress. Here, the tendency of the internal pressure is to pull the cylinder apart. രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് രണ്ട് പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാനുള്ള സാധ്യത, ഇങ്ങനെ ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഷർ കൊണ്ടുണ്ടാവും. Then next is hoop stress. നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ, ഈ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അല്ലേ, ഇങ്ങനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ആക്സിസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് മേക്സ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്. നമുക്കത് മാത്രമായിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്.
we know the pressure acting in all directions. ഇതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ്, ഈ ചെരിഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ്, വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ്, ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ്, ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള്. അങ്ങനെ ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ആക്സിസ് എന്ന് മീൻസാൽ ദ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ, റെസിസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ അല്ല, അഫക്റ്റഡ് ഏരിയ, ഈ ഫോഴ്സ് പ്രഷർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് വരും. ഈ കേസിൽ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ എത്ര വരും? ദിസ് ഈസ് ദ ലെങ്ത്. ഇവിടെ ലെങ്ത് അല്ലേ, ലെങ്ത്. ദിസ് ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ, ഇന്റേണൽ ഡയമീറ്റർ d. In other words, here the projected area is d into l. Sorry, yes, d into l is the l എന്ന് എടുത്താൽ മതി, t എന്നൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അത് വേണ്ട, l ആണ് കേട്ടോ. Then diameter into length, that will be the projected area. Projected area ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എടുക്കേണ്ടത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ here the force due to the pressure, internal pressure will be in this direction, will be equal to pressure P into projected area. Pressure into projected area ആണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് വരാം. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് കാരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പ്രഷർ ഇൻറ്റു പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ. പ്രഷർ നമുക്കറിയണം, പിന്നെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ കാണണം. പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ മീൻസ് d, ഡയമീറ്റർ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്. ക്ലിയർ? Hoop stress. We know that bursting force will be equal to resisting force in the normal condition. അല്ലേ, ഫെയിലിയർ ആവുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് വരെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ. ബൾസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ്, ബൾസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് പ്രഷർ, ഡ്യൂ ടു ദി പ്രഷർ ഓഫ് ദി ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ ദർ വിൽ ബി എ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. അതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഇവിടെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാക്കുക. That force, bursting force here, that bursting force will be equal to the resisting force. റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഇതാണ്. ഇവിടെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൊണ്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഫെയിലിയർ ആവാതെ അതിന് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ്. ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ അപ് ടു ദി പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഫെയിലിയർ ഒക്കേഴ്സ്. ഫെയിലിയർ ഒക്കേർ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു നിമിഷം വരെ this bursting force will be equal to resisting force. Clear? ഇനി ഓരോന്ന് നോക്കാം. bursting force എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത പോലെ bursting force will be equal to pressure into projected area. Pressure, internal pressure. bursting force, internal pressure into projected area. projected area ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു d into l ആണ് കേട്ടോ, ലെങ്ത് ആണ് എടുക്കുന്നത്. d into l, that is internal pressure into projected area means di into l, where pi is the internal pressure, l is the length of cylinder. Then resisting force, ഇതിലേക്ക് തന്നെ നോക്കാം. resisting force, resisting area ഇതാണ് അല്ലേ. resisting area അത് കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. t is the thickness into l, that is the area of this portion. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ T into L. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, there are two resisting surfaces, that means 2 into T into L. 2TL will be the total area of resisting force. Resisting area will be equal to 2 into T into L. 2 into T into L will be the resisting area. റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ എത്ര വരും? ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്. ഇവിടെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്, ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി, എത്ര സ്ട്രെസ് വരെ അതിന് ബെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്. ദെൻ ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ. പ്രഷർ ഇൻറ്റു പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ ഇസ് ദ ബൾസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ്. Then hoop stress into resisting area will be equal to resisting force.
resisting force 2TL, that is the area of resisting, into delta sigma h. Sigma h means hoop stress. Both are equal. This one is equal to this one, where T is the thickness, sigma h is the hoop stress. Clear? Then we equate these two. Bursting force equals resisting force means PI into DIL. This is the bursting force, equal to 2TL into sigma h. From which sigma h can be find out. Sigma h, the hoop stress in the value, that can be taken as this one. From this equation, then sigma h or hoop stress is equal to PI DI divided by 2T. Where? This is the hoop stress. Hoop stress formula. Hoop stress equals PI. PI means internal pressure inside the cylinder. DI is the internal diameter of the thin cylinder. T is the thickness. If we know these values, sigma h അറിയാം, internal pressure അറിയാം, internal diameter അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can find out the value of the thickness. Thickness കാണാം. There. Next, axial or longitudinal stress. Suppose this is our cylinder, closed cylinder. Pressure is acting in all directions. Now we are taking the pressure in this direction. Okay. Due to the effect of this pressure, a force will be there. Then braking may be occurred somewhere here. But after the brake ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുപോലെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തേക്കാം. If so it is happen, this area will be the resisting area. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും. This ring will be the resisting area. Okay. Here the failure is due to the axial stress. Here in axial directional stress കൊണ്ടാണ് അത് failure സംഭവിക്കുന്നത്. The corresponding stress is known as the longitudinal stress. നേരത്തെ നമ്മൾ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ another stress is longitudinal stress. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. Longitudinal stress is usually denoted by sigma T. ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് സിഗ്മ എച്ച് ആയിരുന്നു, ഇത് സിഗ്മ ടി. ഇവിടെ ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലേ. ബേഴ്സ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽസ് റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ്. ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പ്രഷർ കൊണ്ട്, ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഇന്റേണൽ പ്രഷർ, ദർ വിൽ ബി എ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേഴ്സ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ്. ആ ഫോഴ്സാണ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ. ദാറ്റ് ബേഴ്സ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ്, ദാറ്റ് ബേഴ്സ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു the resisting force. ഈ ഏരിയ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനെ. ഈ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ബ്രേക്കേജ് വരാതിരിക്കാൻ ദിസ് വിൽ ബി റെസിസ്റ്റഡ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി റെസിസ്റ്റഡ് ബൈ ദിസ് ഏരിയ. ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബേഴ്സ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ്. ബോത്ത് ആർ ഇക്വേറ്റഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് ഏരിയ എടുക്കേണ്ടത്? ഇൻ ദിസ് കേസ് നോട്ട് ദ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ, ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൺ. ഇന്റേണൽ ഏരിയ, ഇന്റേണൽ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി cylinder has to be taken into account. ശരിയല്ലേ? നേരത്തെ പോലെയല്ല, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫുൾ ഫോഴ്സ് എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ് എടുത്തത്. അങ്ങനെയല്ല, ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദി ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ. അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോരും നോക്കൂ, ബേഴ്സ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇന്റേണൽ പ്രഷർ PI into cross section area pi by 4 d square. Normal condition. This is the total force or the bursting force due to the gas pressure. Gas pressure കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആ bursting force ഇതായിരിക്കും. Clear? PI is the internal pressure, DI is the internal diameter of the cylinder. Likewise, what is the resisting force? Area നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം. This is the area. This area is taken in this area into its longitudinal stress sigma T. Stress into area is the force. Resisting force can be find out by the stress into area. Stress is the longitudinal stress into this area. This area എങ്ങനെ കാണും? This area is equated here.
ഇതായി നോക്കൂ, pi d. Pi d means perimeter. Pi d. This is the pi d, perimeter into thickness. ഇവിടുത്തെ പെരിമീറ്റർ കാണാം, അതിന് തിക്നെസ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പോരെ, മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ. പൈ d1. d1 മീൻസ് ഇന്റേണൽ ഡയമീറ്റർ. പൈ d, ഇപ്പം അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആയി, ഇൻറ്റു ടി, ദിസ് തിക്നെസ്. നൗ വി ഗെറ്റ് ദിസ് ഏരിയ. പൈ d1 t ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടി. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ. ദിസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് ഗിവ്സ് ദ ഫോഴ്സ്. Pi d1 t into sigma t. Both are equated. These two are equal. Bursting force equals resisting force. അത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we can find out the value of the sigma t. അഥവാ നമ്മുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാണാനായിട്ട് നോക്കാം. രണ്ട് ഇക്വേറ്റ് നോക്കാം. ബേഴ്സ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽസ് റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ്. ബേഴ്സ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എത്ര വരുന്നുണ്ട്? പി ഐ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റേർണൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ 4 d1 സ്ക്വയർ. ഇതാണ് ഏരിയ, അതിൻ്റെ പ്രഷർ അല്ലേ. ദെൻ ദിസ് ഈസ് ദ ബേഴ്സ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽസ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ്, റെസിസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ പൈ d1 t. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, പൈ d1 എന്ന പെരിമീറ്റർ ടി കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ടോട്ടൽ ഏരിയ, റെസിസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടി. ഫ്രം ദിസ് റിലേഷൻ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി സിഗ്മ ടി. സിഗ്മ ടി ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ. സിഗ്മ ടി എത്ര വരും? പി ഈക്വൽസ് പി ഐ ഡി ഐ ബൈ 4t. ഇതിൽ നിന്നാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരില്ലേ, സിഗ്മ ടി മാത്രം ഇവിടെ നിർത്താൻ, ബാക്കിയുള്ള അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും, ഇത് വരും അതിൻ്റെ സിഗ്മ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഐ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4t. ഇത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്. ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് എന്തായിരുന്നു? എന്താ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കട്ടെ, പി ഐ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4t. ഡിനോമിനേറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക, 4t അല്ലേ. എന്നാൽ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് എന്തായിരുന്നു? പി ഐ ഡി ഐ ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് സെയിം, ഓക്കെ, ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് സെയിം, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2t. 4tക്ക് പകരം 2t. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ? ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ആണ് കൂടുതൽ അല്ലേ, 4t. ഇതാണ് കൂടുതൽ. ഇതിൻ്റെ പകുതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ത്? ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്. Longitudinal stress will be less. Then sigma HA is 2 times sigma T. Okay. If we know these values, sigma T നമുക്കറിയാം, PA അറിയാം, DA അറിയാം, then we can calculate the value of the thickness. Thickness can be calculated. Clear? Using these relations we can solve many problems. പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതിന് മിക്കവാറും അതിനകത്ത് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ തിക്നെസ്. ഇൻ സം കേസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡയമീറ്റർ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇഫ് ദിസ് ഡാറ്റ ഈസ് അവൈലബിൾ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി തിക്നെസ് ഓർ ഡയമീറ്റർ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി. Now we can go for problems.